سے ضرب کے سوالوں کی طرف پھیلتی ہی جاتی اور میدے چھیدے نورے ظفرے تقسیم کے سوالوں کی طرف سکڑتے ہی جاتی. بیڑا بھی دن بدن سکڑتا گیا. جوانی بڑھاپے کے آگے ہتھیار ڈال رہی تھی. اس کی زندگی کی گاڑی کے گھوڑے اب ڈھیلے پڑنے لگے تھے جبکہ پولیس کی مشین کے پرزے سخت ہونے لگے تھے. اب پولیس کی نظر میں کوئی لحاظ نہیں رہا تھا. وہ کھا پی کر بھی دفتر فوقتاً یلغار کر دیتی. تقسیموں کی طرح سکڑے سمٹے لوگ اپنے شغل پورے کرنے کے لیے کوئی نیا کچھار ڈھونڈنے لگے. لنکا میں آوازوں کا بے سرا سنگیت ختم ہو گیا. چنڈو گانجے چرس کے بادل پھٹنے لگے. گاشا جانا کاپور دیشوں کے سائے مٹتے گئے اور بیڈا اپنے وجود کی کال کوٹھی میں گم ہوتا گیا. وہ کبھی کبھی باہر کی دنیا کا بھی چکر لگاتا اور بڑا دکھی ہوتا. وہ دیکھتا محلے کے لگ بھگ آدھے مکانوں پر سرکار نے قبضہ کر لیا ہے. وہ دیکھتا برساتی کیڑوں کی طرح کئی سچے جھوٹے بھائی بیٹے مامے چاچے بیٹیاں بہنیں ماسیاں پھوپھیاں مکانوں کے وارث پیدا ہو گئے تھے جو سونے کو مٹی کے بھاؤ بھیجتے تھے. وہ بے چین ہو جاتا لیکن کچھ نہ کہتا. اس کا بھی کئی مکانوں کے ساتھ دودھ اور لہو کا رشتہ تھا مگر اس نے اپنی لنکا کے سوا کسی چیز کی جانب کبھی نظر اٹھا کر نہیں دیکھا. بیڑے کی انہی کی حالت دیکھ کر ہنومانوں کی فوج نے لنکا کا محاصرہ کر لیا تھا. نورا بشیرہ میدو چھیدو آہستہ آہستہ گھر گرستی کے بانٹے کھیلنے لگ پڑے تھے پر بیڑے نے ایسا کوئی کھیل نہیں کھیلا. اس کی لنکا اس کی دنیا تھی اور وہ اپنی دنیا کا بے تاج بادشاہ جو اب کئی روز لنکا سے باہر قدم نہیں رکھتا تھا. سینے میں کئی روز دفن کیے ہوئے آنکھوں میں ختم نہ ہونے والی آس کا ایک دیا جلائے وہ کمرے میں ٹوٹی پھوٹی کھٹیا پر پڑا رات اور دن کو ایک دوسرے کے پیچھے دوڑتے دیکھتا رہتا. اس کی حالت دیکھ کر محلے کے چودھریوں نے لنکا میں آنا جانا شروع کر دیا. وہ بیڑے کی خیریت پوچھتے اسے دوا دارو کے لیے پیسے دینے لگتے اس کے لیے دوائی لاتے. وہ تماشا دیکھتا رہتا اور پھر سب کو ایک ہی جواب دیتا. بیڑے نے خوب بدماشی کی ہے جی بھر کے جوا کھیلا ہے. بیڑے کو تاش کے 52 پتوں کی اچھی طرح سے شناخت ہے. آج کل بیڑا زندگی کا جوا کھیل رہا ہے اور جی ضرور بیڑے کی ہوگی. شام کو کبھی کبھار بیڑا اپنی لنکا کی چھت پر بیٹھ کر دور سامنے سورج کو ڈوبتے دیکھتا رہتا اور سوچتا آج سورج پھر اسی طرف سے چڑھے اور دوڑتا دوڑتا اس کی گود میں آ کے بیٹھ جائے. یہ سیالکوٹ اس کی گود میں آ کر بیٹھ جائے لیکن سورج مگر اسے کبھی نہیں ابھرا. وہ تو ہمیشہ مشرق سے نکلتا ہے اور جب کبھی مشرق اور مغرب ایک دوسرے سے الجھنے لگتے تو بیڑا مایوس ہو جاتا. اس کا چہرہ بے رنگ ہو جاتا اور آنکھیں بے نور. موت کی سی خاموشی اسے گھیر لیتی. وہ جو کبھی مسجد میں نہیں گیا تھا روز مسجد جاتا. نماز اسے آتی نہ تھی پر وہ چپ چاپ بیٹھا رہتا اور نمازیوں کو سجدے کرتے دیکھ کر دل میں جانے کتنے سجدے کر ڈالتا. پھر وہ اپنے ہاتھ آسمان کی طرف پھیلا دیتا. آسمان جو آگ برسا رہا ہوتا. آسمان جس سے قیامت مچائی ہوتی. اور جب کبھی پورب اور پچھم آپس میں مل بیٹھنے کا فیصلہ کرتے تو بیڑے کے بے رنگ چہرے پر خوشیوں کے کئی رنگ چڑھنے لگتے. آنکھوں میں ختم نہ ہونے والی آس کا نور پھر چمکنے لگتا اور موت کی سی خاموشی زندگی کے مدر سنگی پہ پھر ڈل جاتی. ایک دن باغ کے پاس کاکے کی ریڑھی کے سامنے میں بھنا ہوا گوشت کھا رہا تھا کہ بیڑا شراب کے نشے میں دھت میرے مقابل کھڑا ہو گیا. میں نے اسے سلام کیا. اس نے سلام کا کوئی جواب نہ دیا. وہ مجھے گھورتا رہا. پھر میرے شانے پر ہاتھ رکھ کے کہنے لگا بیٹا تم بیڑے کو نہیں جانتے. تمہاری نانی بیڑے کو جانتی تھی. وہ بیڑے کو بہت چاہتی تھی. کیوں نہ چاہتی؟ بیڑا اس کا بیٹا تھا. تم لوگ پڑھ لکھ کے بابو بن گئے ہو نا مگر بیڑا بابو نہیں بنا. کوئی شرابی کبابی جواری بدماش بن گیا. بیڑے کا یہاں کوئی نہیں. اگر کوئی ہوتا تو وہ بھی بابو بنتا. بیڑے کا یہاں کوئی بازو نہیں جبھی تو سبھی اسے کچلنا چاہتے ہیں. بھائی صاحب بات کیا ہو آپ اتنے دکھی کیوں ہوئے؟ میں نے پوچھا. بیٹا دکھی نہیں ہوتا. وہ تو دکھوں کو پی جانے کا عادی ہے. لیکن محلے کے ان مومنوں کی کرتوتیں دیکھو. جنگ میں لوگوں کا نقصان ہوا. سرکار کی طرف سے انہیں پیسے ملے جن کا نقصان نہیں ہوا تھا. انہیں عزت دار چودھری نے مٹھی گرم کر کے انہیں بھی رقم دلوا دی. بیڑے کی آدھی لنکا ڈھہ گئی تھی مگر اس کا کسی نے نام تک نہیں دیا. کوئی بات نہیں بیڑا بھی زندہ ہے. وہ مرا نہیں. اسے کسی سہارے کی ضرورت نہیں. بیڑا خود اپنی گری ہوئی لنکا پھر کھڑی کرے گا. مگر بھائی صاحب آپ اپنا مکان فروخت کیوں نہیں کر دیتے؟
हरगिज नहीं, बेटे की लंका बिक नहीं सकती, ये लंका अमानत है, बेटा अमानत का ख्याल नहीं कर सकता। बेटे के भाई बहनें, उनके बेटे बेटियां इस लंका के वारिस जब वापस आएंगे तो क्या कहेंगे? यही ना कि बेटा कितना कमीना निकला, पेट की आग बुझाने के लिए लंका बेच दी। ये कभी नहीं हो सकता। बेटा लंका का रखवाला है, बेटा लंका बेच नहीं सकता। भाई साहब आप किस दुनिया में रहते हैं? वो लोग तो यहाँ कभी नहीं आ सकते। बकवास बंद करो। कोई चिल्लाया, उसे मेरा गिरबान पकड़ लिया, मैंने देखा उसके शरीर का सारा लहू उसकी आंखों में उतर आया और फिर आंखों में उतरा हुआ लहू धीरे धीरे अपनी रंगत बदलने लगा। उसने मुझे छोड़ दिया और चुपचाप अपनी लंका की तरफ चल पड़ा। चचाजाद, खालाजाद, मामूजाद, फूफीजाद, भाई बहन भाई थे। अगर मेरी याददाश्त सही है, सब मिलकर 2 दर्जन तो बनते ही थे। पुराने जमाने में रिश्तेदार भाई बंधन और अजीजदारी पर काफी इसरार करते थे। जाहिर सी बात है कि ऐसे माहौल में रिश्तों में मिठास आ जाए, एक दूसरे के गम और खुशी में बराबर के शरीक रहते, जिसके नतीजे में रिश्ते मजीद मुस्तकिल होते। साल 1967 की गर्मियों में मेरे वालिद के मामूजाद भाई मोहतरम तय्यूब शाह हमदानी, जो गवर्नमेंट आर्ट सिम्पोजियम के ज्वाइंट डायरेक्टर थे और दोनों हमवर भी, उन्होंने मेरे वालिद साहब को रात के खाने पर मदऊ किया और मेरे वालिद साहब ने अशैया में शिरकत न करने की माजरत दिखाई। चूंकि वो शाम के वक्त मरीजों के इलाज में मसरूफ रहते, लिहाजा उन्होंने मुझे अशैया में शामिल होने की हिदायत की। हुक्म की तामील हुई। हमारे घर से तय्यूब अंकल की रिहाइश गाह 10 मिनट की दूरी पर थी। रात के तकरीबन 8 बजे थे कि मैं अंकल के घर में दाखिल हुआ। उनके घर की तामीर पुराने जमाने की ईंटों से हुई थी, जिन्हें महाराजी ईंट कहते थे। महल के और घरों से कुछ मुख्तलिफ था। तय्यूब अंकल के असलाफों ने तामीर किया था। इसके कमरे आज के मुकाबले में छोटे साइज के थे। मकान में दाखिल होते ही एक नॉर्मल साइज का मेहमान खाना था, जहां उस वक्त चंद मेहमान पहले ही से मौजूद थे, जिनमें एक शख्स जो इंतहाई अच्छे लिबास में मलबूस था नुमाया नजर आता था। गुफ्तगू में महव ये जनाब पामिस्ट्री पर कुछ फरमा रहे थे। कमरे में दाखिल होते ही मैंने अपना सलाम पेश किया और चुपचाप कमरे के एक कोने में बैठा। मेहमानों के गुफ्तार में शिद्दत आई और इसी असना में तय्यूब अंकल के कमरे में दाखिल हुए और मेहमानों की खातिरदारी ज़अफ़रान वाले कहवा और पापोर की पसंदीदा रोटी शीरवान से हुई। चूंकि जमाना कुछ मुख्तलिफ था, आज की तरह कोल्ड ड्रिंक्स और कॉफी सैंडविच कभी कौम में शामिल नहीं हुए। बादशाह तश्तरी और कोजे की आवाज सुनकर मेहमान हजरात कुछ हरकत में आए, वैसे ही जैसे इमाम की तकबीर के वक्त नमाजी। खुशबूदार चावल से बनी खरामी और वाजवान की खुशबू से मेहमान के मुंह में पानी भर आया। मेहमानों के मुंह में पानी भर आया था और मेरे भी। सफेद लिबास में मलबूस वाजे यानी बावर्ची कमरे में बारी बारी अपनी दिक्चियां खाली कर रहे थे। ऐसे लग रहा था जैसे चांद पर खिलाबाज कोई मशक कर रहे हो। मेहमान खाने से लुत्फ अंदोज हो रहे थे। गुश्ताबा डालते ही हंसे दस्तूर पकवान का सिलसिला मुकम्मल हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह के साथ ही दावत मुकम्मल हुई। कुछ देर बाद दम कहवा जो दूध से मुबारक और हल्की चीनी और दालचीनी से पुरखात मेहमानों को पेश किया गया। दम कहवा पुरतकल्लुफ खाने को हजम करने के लिए पिया जाता है। कहवा का दौर अब खत्म हो रहा था कि तय्यूब अंकल ने मेहमान खुसूसी को नाम से पुकारा। जनाब डाफ आचार्य कुसुम साहब, जनाब अब मेरा हाथ देखिए और बताइए मेरे मुस्तकबिल के बारे में क्या लिखा है। कमरे में खामोशी हुई। आचार्य कुसुम ने पहले ही तय्यूब अंकल को कुछ नहीं बोला। इसीलिए मौलाना रूमी ने कहा है, खासानी खुदा खुदा नबाशद।
لیکن از خدا جدا نہ باشد. اولیاء اللہ کی صحبت اختیار کرنے سے اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے میں مدد ملتی ہے. مولانا رومی کا ہی ایک شعر ہے: ہر کی خواہد ہم نشینی با خدا، او نشینت در حضور اولیاء. احادیث کی کتابوں میں اولیاء کرام کی عظمت، ان کی کرامات اور ان کے مرتبہ و مقام کے بارے میں بہت کچھ درج ہے. اولیاء کرام سے محبت کرنا باعث عز و شرف ہے. ان سے نفرت کرنا یا بے اعتنائی برتنا انسان کے لیے باعث خسارہ ہے. بقول مولانا رومی درویشوں کی محبت جنت کی کنجی ہے. حب درویشان کلید جنت است، دشمن ایشان صدای لعنت است. علامہ اقبال جیسے بارسٹر، فلسفی، شاعر اور عالم و فاضل نے اولیاء کرام کی عظمت و طاقت کے بارے میں بہت کچھ لکھا ہے اور وہ ان کے کمالات کے معترف تھے. کہتے ہیں: نپوشن شرکپوشن کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو، یہ بیداری دیکھتے ہیں اپنی آستینوں میں. یا ایک اور جگہ کہا ہے: دربار شہنشہی سے خوشتر مردان خدا کا آستانہ. ایسے ہی اولیاء کرام میں ایک حضرت نظام الدین اولیاء گزرے ہیں جن کی ایک کرامت کا ذکر یہاں کرنا مناسب سمجھتا ہوں تاکہ منکر اولیاء سمجھ سکیں کہ ولیوں کی بات میں اللہ نے کتنی تاثیر اور ان کے دلوں میں معرفت الہی کے کتنے خزانے پوشیدہ ہوتے ہیں. سلطان علاء الدین خلجی کے قتل کے بعد اس کا بیٹا قطب الدین مبارک بادشاہ بنا. وہ خسرو خان کے ہاتھوں قتل ہوا اور خسرو خان کو شکست دے کر غیاث الدین تغلق نے اقتدار پر قبضہ جما لیا. غیاث الدین تغلق نظام الدین اولیاء کو نہیں مانتا تھا اور ان سے کوئی عقیدت نہیں تھی. بادشاہ نے نظام الدین اولیاء کو بلاوا بھیجا کہ دربار میں آ کر اطاعت کا اظہار کرے. نظام الدین اولیاء نے جواب ارسال کیا کہ فقیر اپنی خانقاہ میں رہتا ہے، میرا درباروں سے کوئی تعلق نہیں ہے. مسئلہ پیچیدہ ہو گیا جس کو ٹالنے کی وزیروں نے کوشش کی اور طے پایا کہ محبوب الہی نظام الدین اولیاء کو چاند رات میں دربار میں حاضری دینے پر آمادہ کریں گے. یہ خبر محبوب الہی تک پہنچ گئی اور دست بدعا ہوئے کہ بادشاہوں کے دربار میں حاضری نہ دینی پڑے. خدا کا کرنا یہ ہوا کہ بنگال میں بغاوت ہوئی اور بادشاہ خود اس بغاوت کو ختم کرنے کے لیے بنگال چلے گئے. جب واپس دلی کی طرف آنے لگے تو محبوب الہی کو خبر ہوئی کہ بادشاہ واپس آ رہا ہے. ان کے مریدین بہت پریشان ہوئے. مریدین کو پریشان دیکھ کر محبوب الہی فرمانے لگے: دلی دور ہے، یعنی ابھی دلی دور ہے. بادشاہ جب دریائے جمنا تک آ گیا تو لوگ اور درباری اس کے استقبال کے لیے نئے تعمیر شدہ محل کے پاس منتظر تھے. جب بادشاہ وہاں پہنچا اور نئے محل میں جشن بنگال منانے میں مصروف تھے تو اچانک محل کی چھت بادشاہ پر گر گئی اور وہ مر گیا. اس طرح اللہ نے اپنے محبوب بندے کی لاج رکھ لی اور محبوب الہی کو دربار میں حاضر ہونے سے بچایا. اس کے بعد اس کا بیٹا محمد تخت نشین ہوا جو محبوب الہی کا عقیدت مند تھا. اس واقعہ سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جو بات مرد کلندر کی بارگاہ میں ہے اور جو طاقت اللہ تعالیٰ نے اولیاء اللہ کو بخشی ہے اس کے سامنے بادشاہوں کے لشکر و سپاہ کچھ معنی نہیں رکھتے. علامہ اقبال اسی لیے یوں کہتے ہیں: نہ تخت و تاج میں نہ ہی لشکر و سپاہ میں ہے جو بات مرد کلندر کی بارگاہ. وہ اشک و وضو وہ خون جگر جوان دو ہے. وہ اشک و وضو وہ خون جگر جوان دو ہے. میں چھن خبر بھی کیا کر رہا ہے. وہ اشک و وضو کران دو ہے، وہ خون جگر جوان دو ہے. میں چھن خبر بھی کیا کر رہا. وہ دج موئی جوان دو ہے. وہ اشک و وضو کران دو ہے، وہ خون جگر جوان دو ہے. میں چھن خبر بھی کیا کرا، وہ دج موئی جوان دو ہے. تو نہ کیا ایک دو عشق نبی
Ji ishke nebi ç durudah paran roz. Ji ishke nebi ç durudah paran roz. Ye çey bır ibadet ç hardam karan roz. Khoda bi malak çi sozan khoda bi malak del nebiyas. Çi sozan khoda bi malak del nebiyas. Yusallu namaz çi Kur'anas paran roz. Agar ta abad zind rozum yaçan çuk. Agar ta abad zind rozum yaçan çuk. Ji ishke nebi marn brontay maran. Ji ishke nebi marn brontay maran. वो बहलाता रहा, अच्छा खुद दुखी होकर हमारा दिल बहलाता रहा, मस्करा हर हाल में हंसता रहा गाता रहा। अरे बहुत बहुत अच्छा मतला है, बहुत अच्छा, फिर पढ़िए। खुद दुखी होकर हमारा दिल बहलाता रहा, मस्करा हर हाल में हंसता रहा गाता रहा। गम ही गम मिलते रहे हैं, गम ही गम मिलते रहे इस दिल को दुनिया से, मगर इस हुजूम गम में फिर ऐसा से गम जाता रहा। बज़्म दुनिया में किसी शय को नहीं हासिल सवाब, बज़्म दुनिया में नहीं किसी शय को नहीं हासिल सवाब, बेमुरवत फिर भी ये दिल हमको बहकाता रहा। दिल की बहुत अच्छी सिफत है, बहुत अच्छी सिफत इन्होंने बयान, एक सिफत इन्होंने भी बता दी। मैंने देखे हैं बहुत आशिकी के मुआजिज़ा, मैंने देखे हैं बहुत आशिकी के जो मुआजिज़ा, ज़ुबाने हाल से अक्सर में दोहराता रहा। अर्ज किया है, ए ख्याल यार तेरे नाज भी कुछ कम न थे, ए ख्याल यार तेरे नाज़ भी कम न थे। ज़हन ही जब थक गया तो दिल को समझाता रहा। अर्ज किया है, शायरी है दर्द दिल और दर्द का अनवान भी, शायरी है दर्द दिल और दर्द का अनवान भी, उम्र पर मुझको यही अनवान तड़पाता रहा। ये हकीकत जब खुली मुझ पर हुआ हैरान बशीर, ये हकीकत जब खुली मुझ पर हुआ हैरान बशीर, उम्र पर सांपों ही को मैं दूध पिलवाता रहा। कोई जोश है। जी जी इरशाद। एक और गजल के कुछ शायद, इरशाद इरशाद। एक दिन हम भी नहीं होंगे यहाँ, एक दिन हम भी नहीं होंगे यहाँ, ढूंढता रह जाएगा फिर ये आसमान, बंद गर होगी ये फरियादो फगन, इस कदर वो वक्त हो दिल पर गिरा। इश्क की जब आग दिल में हो लगी, वो कहाँ होती है फिर मोहताज बयान, वो कहाँ होती है मोहताज वो कहाँ होती है मोहताज बयान। इश्क वो आतिशे सोजा सुनो, शोला चिंगारी न है इसमें दुआ, शोला चिंगारी न है इसमें दुआ। कौन इस पर ध्यान देता है यहाँ, कौन खुश है कौन है गिरिया शुद्धत चाहत की ये तासीर है, खुद पे होता है कभी उसको। देखिए इसीलिए तो आईना देखता है। होता है कभी उसको। बहुत अच्छा बहुत अच्छा। इस हुजूम गम से मत घबरा बशीर, इस हुजूम गम से मत घबरा बशीर, गम भी है एक मंजिल राहत निशान। बहुत अच्छा बहुत अच्छा। ये जो पहली गजल इन्होंने पढ़ी उसका अच्छी बात है। किसी की याद ख्यालों में बसी है, है रोशनी मफलूज ना ही तेरा शबी, और एक सहरा नशी कर गया सैराब मुझे यूं, एक सहरा नशी कर गया सैराब मुझे यूं, आंखों में कोई प्यास ना अब तश्ना लबी है।
ایک روشنی کا سائباں ہے میرا مقدر، ایک روشنی کا سائباں ہے میرا مقدر، ایک آگہی کی مہر بھی سینے پہ لگی ہے، اور جس روز سے بخشا ہے غم معرفت اس نے، جس روز سے بخشا ہے غم معرفت اس نے، حاجت نہ دوا کی نہ کوئی جاں بدبی ہے، حاجت نہ دوا کی نہ کوئی جاں بدبی ہے، اور ایک زندگی اور زندگی ایک زندگی کے بعد، ایک زندگی اور زندگی ایک زندگی کے بعد، سر چشمہ فیضان میرا ذات نبی ہے۔ ایک نظم کا عنوان ہے ناموس آرزو۔ دل حزین فقط تیری آرزو کے لیے دم چراغ ابھی تک جلائے رکھا ہے، وفا کے بام پہ ایک تیری جستجو کے لیے رخ چراغ ابھی تک سجائے رکھا ہے، پہن فراق وفا خواہش عدو کے لیے سواد جان ابھی تک بچائے رکھا ہے، بدن دریدہ مگر آبرو خو کے لیے، بدن دریدہ مگر آبرو خو کے لیے علم وفا کا ابھی تک اٹھائے رکھا ہے، ناموس اہل وفا تیری آبرو کے لیے جنون نام ابھی تک کمائے رکھا ہے، راحت جان تیرے جہان رنگ و بو کے لیے، راحت جان تیرے جہان رنگ و بو کے لیے یورش غم نے ابھی تک ستائے رکھا ہے، دل حزین فقط تیری آرزو کے لیے میں اپنے جسم کی سرحد عبور کر لوں گا، وفا کی راہ میں ایک تیری جستجو کے لیے ستم کی آخری حد بھی قبول کر لوں گا، دل حزین فقط تیری آرزو۔ بہت میری الجھی ہوئی زلفوں کا سبب مت پوچھو، میری الجھی ہوئی زلفوں کا سبب مت پوچھو، یہ سلجھتی ہیں تو کچھ لوگ لگ جاتے ہیں۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، میری الجھی ہوئی زلفوں کا سبب پیدائشی شاعر ہے، یہ سلجھتی ہیں تو کچھ لوگ لگ جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ایک شعر اور ہے، وہ جو چوراہے پہ طرفیں تھا دکھاتا سب کو، وہ جو چوراہے پہ طرفیں تھا دکھاتا سب کو، اس کا چشمہ جو اتارا تو اندھا نکلا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، آج ہو ہی یہی رہا ہے، اور کیا بہت اچھا، وہ جو چوراہے پہ طرفیں تھا دکھاتا سب کو، اس کا چشمہ جو اتارا تو اندھا نکلا۔ یہ ہمارے سارے مولوی ایسے، ہمارے سارے لیڈر ایسے۔ اب آپ لوگ شروع کیجئے ان کا چورا یہ پھر پڑھی یہ شعر بہت۔ وہ جو چوراہے پہ طرفیں جب پہنچ گئے نا شعر، میں حیران ہوتا ہوں یہ پہنچتا کیوں نہیں لوگ۔ آرام سے پہنچ جائے گی۔ وہ جو چوراہے پہ طرفیں تھا دکھاتا سب کو، اس کا چشمہ جو اتارا تو اندھا نکلا۔ ایک اور شعر ہے کہ وہ مجھ کو ڈھونڈ رہے ہیں ابھی کناروں پہ، وہ مجھ کو ڈھونڈ رہے ہیں ابھی کناروں پر، انہیں خبر ہی نہیں میرے ڈوب جانے کی، انہیں خبر ہی نہیں میرے ڈوب جانے کی۔ ایک اور شعر ہے کہ 100 برے مجھ کو برا کہہ دے مجھے پرواہ نہیں، 100 برے مجھ کو برا کہہ دے، ایک اچھا جب مجھے جھٹلائے گا مر جاؤں گا۔ اچھا اچھا، دیکھیے کیا بات ہے، کیا 100 برے مجھ کو برا کہہ دے مجھے پرواہ نہیں، ایک اچھا جب مجھے جھٹلائے گا مر جاؤں گا۔ کیا بات ہے، مبارک ہو۔ موج زن ہے ذہن و دل میں مجھ کو گھر کی عظمتیں، موج زن ہے میرے دل میں ذہن و دل میں مجھ کو گھر کی عظمتیں، میں اگر واپس بھی لوٹا اپنے ہی گھر جاؤں گا، میں اگر واپس اپنے ہی گھر جاؤں گا۔ غزل کی چند اشعار۔ پیام خیر کا شر کا سفیر میں ہی تھا، پیام خیر کا شر کا سفیر میں ہی، پیام خیر کا شر کا سفیر میں ہی تھا،
मेरा ही जिस्म था जिंदा तस्वीर में हाँ बहुत अच्छा मेरा ही ज़मीर था अरे बहुत मेरा ही जिस्म था जिंदा तस्वीर में तस्वीर में मेरा ही जिस्म था जिंदा तस्वीर में ही था गुनाहगार कहूँ किसको किसको दूं इल्जाम गुनाहगार कहूँ किसको किसको दूं इल्जाम लुटा जो काफिला उसका अमीर बहुत अच्छा बहुत अच्छा ये एक दौर है रुसवाइयों ने घेरा है ये एक दौर है रुसवाइयों ने घेरा है वो एक दौर था जब बेनजीर नहीं था बेनजीर में खुदी थी फन का तखय्युल था इश्क मस्ती थी जी खुदी थी फन का तखय्युल था इश्क मस्ती थी फिराक दर्द था गालिब था मीर में नहीं था अच्छा खुदी थी फन का तखय्युल था बहुत अच्छा इश्क मस्ती थी फिराक दर्द था गालिब था मीर में ही था मेरे कलम को कभी रोक ही न पाया कोई मेरे कलम को कभी रोक ही न पाया कोई अमीर खुसरो था मैं ही अमीर नहीं बहुत अच्छा अमीर खुसरो था मैं ही कबीर नहीं था न जाने क्या हुआ मेरी खुदी को ऐ नासिर जहान भर में फकत बाज़ नहीं था बहुत अच्छा बहुत अच्छा फिर पढ़िए वाक़ा फिर पढ़िए न जाने क्या हुआ मेरी खुदी को ऐ नासिर जहान भर में फकत बाज़ नहीं था वही जिस्म का जिंदा तस्वीर नहीं था कारगिसों का आजकल चर्चा है खासो आम में और शाही कैद है परवाज के इल्जाम वाह 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 कारगिसों का आजकल अरे बहुत चर्चा अच्छे है बहुत खासो अच्छे नहीं सच है और शाही कैद है परवाज के इल्जाम में आजकल के पारसा झूठे विवादे उड़कर खूने गुलबा पी रहे हैं शोहरतों के जाम क्या बात है। इसे और एक गजल एक किस्सा मुलाहजा फरमाइएगा इरशाद ये धमकी है किसको कोई नहीं मैं दरवाजे के करीब हूँ उड़ा लो जितना उड़ा सकते हो मजाक मेरा उड़ा लो जितना उड़ा सकते हो मजाक मेरा मैं अनकरीब ही दुनिया से जाने वाला न मुझसे पै करे सब्रो रजा मिलेगा कहीं न मुझसे पै करे सब्रो रजा मिलेगा कहीं हंसो कि जल्द ही तुमको रुलाने वाला ये मेरे अजीज ने चश्मे का जिक्र किया तो मैं भी सर चश्मे का जिक्र कर लूं जिस दिन से मेरे चश्मे का नंबर बदल गया जिस दिन से मेरे चश्मे का नंबर बदल गया लगता है सारा शहर ही अक्सर बदल गया लगता है सारा पहले तो 2 थे 1 के अब 8 हैं पहले तो 2 थे 1 के अब 8 हैं नजरें बदल गई मेरा मंजर बदल अरे बहुत ही बामानी और बहुत दूर तक शहर पड़ती है गजल का मतलब मुलाहिजा फरमाइएगा तू देख दूर से कि मुझे पास आके देख तू देख दूर से कि मुझे पास आके देख तब कह रहा हूँ मैं मुझे अपना बना के तब कह रहा हूँ मैं मुझे अपना बना के देख सर देना कितना सहल है खुद जान जाएगा सर देना कितना सहल है खुद जान जाएगा खुद जान जाएगा उंगली में अपनी जख्म जरा सा लगा के बहुत अच्छे उंगली में अपनी जख्म जरा सा लगा के दे बहुत अच्छे शायद फिर एतबार तेरा हो सके बहाल शायद फिर एतबार तेरा हो सके बहाल भूले से ही सही
कोई वादा निभा के दे, भूले से ही सही कोई वादा निभा के दे। तो ये देखिए कि ईंटों से तूने मारा था जिस बेगुनाह को, ईंटों से तुमने मारा था इस तूने बेगुनाह मारा था जिस बेगुनाह को, आज उसके पत्थरों से सर अपना बचा के दे। आज उसके पत्थरों से सर अपना बचा के दे। शिकवा किसी से और न शिकायत रहेगी फिर, शिकवा किसी से और न शिकायत रहेगी फिर। लहजे में अपनी थोड़ी सी नरमी को ला दे, लहजे में अपनी थोड़ी सी नरमी को ला के दे। तो ये देखिएगा, शेर है कि रंगों में रंग यार तेरा अपना रंग है, रंगों में रंग यार तेरा अपना रंग है, चेहरे पे चाहे लाख मखौटे सजा, रंगों में रंग यार तेरा अपना रंग है, चेहरे पे चाहे लाख मखौटे सजा जाए। मफ्ता किया है कि पीछा तेरा ना छोड़ेंगे दुनिया के गम अमीन, पीछा तेरा ना छोड़ेंगे दुनिया के गम अमीन। शक है तो आज ही किसी सहरा में जाके, शक है तो आज ही किसी सहरा में जाके पीछे पीछे आएंगे, छोड़ेंगे नहीं। दो तीन शेर इजाजत हो तो मैं गालिब की गिरा दगाने की कोशिश की थी मैंने, 4 शेर हुए हैं अभी तक, मैंने सफाई के तास पर इन्हें उतारे नहीं। जिधर वो देख रहे हैं उधर को देखते, जिधर वो देख रहे हैं उधर को देखते हैं, हम अपने दिल को ना अपने जिगर को देखते हैं, हम अपने दिल को ना अपने जिगर को देखते हैं। तो हुस्ने मतलब मुलाजा फरमाइएगा, ये अहले ज़र हैं, फकत माल और ज़र को देखते हैं, ये अहले ज़र हैं, फकत माल और ज़र को देखते हैं, भला कहाँ किसी बेबालों पर को देखते हैं। तो ये देखिएगा कि किसे उजाड़ती है, किसे बसाती है, किस का घर उजाड़ती है, किसे बसाती है, किस का घर उजाड़ती है। हम आज सिर्फ तुम्हारी नजर को देखते हैं। तो ये गिरा लगाने की कोशिश की थी है जिनके दम से उजाला गरीब खाने में है, जिनके दम से उजाला गरीब खाने में, कभी हम उनको कभी अपने घर। लेकिन इस शेर की मैंने तज़मीन ऐसे की थी कि वो आए घर में हमारे, खुदा की कुदरत है, कभी हम उनको कभी अपने सर को देखते हैं। ज़की साहब की ज़मीन में गज़ल राह भी यार की दीवार समझते हैं मुझे, मैं समझता था मेरे यार समझते हैं मुझे, उसी जमीन पे गज़ल के कुछ शेर लिखेंगे। न ये पत्ते न ये अशजार समझते हैं मुझे, न ये पत्ते न ये अशजार समझते हैं मुझे, न ये मैदान न ये कोसार समझते हैं, न ये पत्ते न ये अशजार समझते हैं मुझे, न ये मैदान न ये कोसार समझते हैं मुझे। आपने भी उसी लहजे में पुकारा मुझको, आपने भी उसी लहजे में पुकारा मुझको, आप भी यानी गुनहगार समझते हैं, आप भी यानी गुनहगार समझते हैं। मैं हूँ फुटपाथ पे अखबार लपेटे सोया, मैं हूँ फुटपाथ पे अखबार लपेटे सोया, कितने नादान हैं जो बेदार समझते हैं, अखबार लपेटे सोया, कितने नादान हैं जो बेदार समझते हैं। उस कहानी से मेरा कोई ताल्लुक ही नहीं, उस कहानी से मेरा कोई ताल्लुक ही नहीं, जिसका ये मरकजी किरदार समझते हैं। उस कहानी से मेरा कोई ताल्लुक ही नहीं, जिसका ये मरकजी किरदार समझते हैं।
اور اب نہیں کرنی شرارت کبھی ان سے اب نہیں کرنی شرارت کبھی ان سے میں نے کچھ دنوں سے وہ سمجھدار سمجھتے ہیں اب نہیں کرنی شرارت کبھی ان سے کچھ دنوں سے وہ سمجھدار سمجھتے ہیں اور آپ سمجھیں تو کوئی بات بنے گی ورنہ آپ سمجھیں تو کوئی بات بنے گی ورنہ لوگ تو ویسے بھی فنکار سمجھتے ہیں آپ سمجھیں سچ بات ہے، بات سچ ہے، لوگ تو ویسے بھی فنکار سمجھتے ہیں اور ایک غزل سے چند شعر اور اس کے بعد آپ سے میں بتاؤں کہ جتنے چہرے بھی جہاں میں مجھے بیزار ملے جتنے چہرے بھی جہاں میں مجھے بیزار ملے با خدا سارے محبت میں گرفتار با خدا سارے محبت میں گرفتار کیا غضب ڈھا گیا اس بار کا سیلاب یہاں کیا غضب ڈھا گیا اس بار کا سیلاب جو تھے اس پار کے باشندے وہ اس پار ملے کیا غضب ڈھا گیا اس بار کا سیلاب اور اس سے کہنا میرے الفاظ مجھے لوٹا دے اس سے کہنا میرے الفاظ مجھے لوٹا دے گر کہیں راہ میں وہ ماہر گفتار ملے اس سے کہنا میرے الفاظ مجھے لوٹا دے گر کہیں راہ میں وہ ماہر گفتار ملے آپ جنت کے مکی ہیں سو ذرا دور رہیں آپ جنت کے مکی ہیں سو ذرا دور رہیں میں گنہگار ہوں مجھ سے تو گنہگار ملے آپ جنت کے مکی ہیں سو ذرا دور رہیں میں گنہگار ہوں مجھ سے تو گنہگار ملے تجھ سے جو عشق کیا ہجر منایا تیرا تجھ سے جو عشق کیا ہجر منایا تیرا اس کے بدلے میں یہ ٹوٹے ہوئے اشعار تجھ سے جو عشق کیا ہجر منایا تیرا اس کے بدلے میں یہ ٹوٹے ہوئے اشعار آخری شعر اس سلسلے کا کہ سو گیا رات قبیلے کا نگہبان نیاب سو گیا رات قبیلے کا نگہبان نیاب صبح و خیموں کی جگہ لاشوں کے انبار بہت شکریہ سر The time is 13 o'clock. چند اشعار پیش اے نازنین اے دلربا اے مہربان کچھ تو بتا اے نازنین اے دلربا یہ بہر ہے آپ کی جی صاحب اے نازنین اے یہ بہر آپ کی اے مہربان کچھ تو بتا لشکے زمین ہے کیوں فلک کیا ہے وہاں کچھ تو بتا اے نازنین اے دلربا اے مہربان کچھ تو بتا لشکے زمین ہے کیوں فلک کیا ہے وہاں کچھ تو بتا محفوظ تھے جو آج تک تیرے دل غمگین میں محفوظ تھے جو آج تک تیرے دل غمگین میں وہ راز غم مجھ پر ہو رہے ہیں کیوں آیا کچھ تو بتا مرشد میرے یاور میرے کیا دیکھتا ہے مجھ میں تو مرشد میرے یاور میرے کیا دیکھتا ہے مجھ میں تو عشق و جنون فہم و ذکا سود و زیاں کچھ تو مرشد میرے یاور میرے کیا دیکھتا ہے مجھ میں تو عشق و جنون فہم و ذکا سود و زیاں کچھ تو میں زندگی کے پیچ و خم سے آشنا ہوں ہی نہیں میں زندگی کے پیچ و خم سے آشنا ہوں ہی نہیں لکھوں بھلا کیسے میں تیری داستان کچھ تو میں زندگی کے پیچ و خم سے آشنا ہوں ہی نہیں لکھوں بھلا کیسے میں تیری داستان کچھ تو کیوں مبتلا ہے فاختہ ہو فغاں میں کیا ہوا کیوں مبتلا ہے فاختہ ہو فغاں میں کیا ہوا کیا لٹ گیا ہے پھر سے اس کا عاشق پہلے جیسا واز میں تیرے سوزو اداز اب پہلے جیسا واز میں تیرے نہیں بجھتی نہیں ہے تشنگی جاؤں کہاں کچھ تو اور کچھ اشعار جسے ہم ڈھونڈتے پھرتے رہے ہر ایک محفل میں جسے ہم ڈھونڈتے پھرتے رہے ہر ایک محفل میں
शराब इश्क वो हमको मिली मैखाना दिल में जिसे देखिए देखिए एक और डेफिनेशन आ गया जिसे हम ढूंढते फिरते रहे हर एक महफिल में शराब इश्क वो हमको मिली मैखाना दिल में। आपने हाफिज शिराजी का ये शेर बिल्कुल या तो उसका तर्जुमा किया है साल हा दिल तलब जामे जम आसमानी कर आंच खुदाश्त जिबीगान तमन्ना। ये आंखें जब भी रोती हैं भिगो देती हैं आरिस को। ये आंखें जब भी रोती हैं भिगो देती हैं आरिस को। बड़ा गहरा ताल्लुक है समंदर और साहिल में। बहुत अच्छा शेर, बहुत अच्छा शेर। वाह 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 आंखें जब भी रोती हैं ये आंखें जब भी रोती हैं भिगो देती हैं आरिस को। बड़ा गहरा ताल्लुक है समंदर और साहिल में। जहाँ पर अदल का परचम हर एक परचम से ऊंचा हो। जहाँ पर अदल का परचम हर एक परचम से ऊंचा हो। समझ लेना वही बेहतर कबीला है कबाइल में। और मुझे तो शायरी करने की भी फुर्सत नहीं मिलती। मुझे तो शायरी करने की भी फुर्सत नहीं मिलती। उलझ जाता हूँ अक्सर में रियाजी के मसाइल में। रियाजी के स्टूडेंट है ना और हम ही ने देखी है तारीख की सबसे बड़ी हिजरत। हम ही ने देखी है तारीख की सबसे बड़ी हिजरत। दिलों से लोग निकले और बसे जाकर मोबाइल में। बहुत अच्छा। मैं उम्मती हूँ आपका ही करता हूँ अर्जाब से। मैं उम्मती हूँ आपका ही करता हूँ अर्जाब से। मेरी सारी खताएं माफ करवाना ऐ सरवरे कायनात। सामने मेरे रब हो मेरा और न कोई हाइल हो। सामने मेरे रब हो मेरा और न कोई हाइल हो। करवाना दीदार रब का मुझे ऐ सरवरे कायनात। हज भी मुझ पर वाजिब है वजू में हर वक्त रहता हूँ। हज भी मुझ पर वाजिब है वजू में हर वक्त रहता हूँ। दिल कभी पाक होता नहीं है ऐसा वरे कायनात। अमारतें भी ऊंची है मेरी अमारतें भी ऊंची है मेरी। दौलत भी इकट्ठी करता हूँ। अमारतें भी ऊंची है मेरी दौलत भी इकट्ठी करता हूँ। खुद को उम्मती कहता हूँ आपका ऐसा वरे कायनात। मुफलिस की हकारत करता हूँ गोदाम भी अपने भरता हूँ। मुफलिस की हकारत करता हूँ गोदाम भी अपने भरता हूँ। मोमिन का लिबादा पहन कर धोखा सबको देता हूँ ऐसा बड़े कायनात। ताकत जब मिलती है मुझको ताकत जब मिलती है मुझको जुल्म ही मैं करता हूँ। दीन को अपने बुला बैठा हूँ ऐसा बड़े कायनात। मासूमों को हथियार देकर नशा भी उनको देता हूँ। मासूमों को हथियार देकर नशा भी उनको देता हूँ। शहीदों के नाम से दफनाता हूँ ऐसा बड़े कायनात। मासूमों को हथियार देकर नशा भी उनसे करवा उनको देता हूँ। शहीदों के नाम से दफनाता हूँ ऐसा बड़े कायनात। गुनाहों के बोझ तले अब थक रहा हूँ मैं। गुनाहों के बोझ तले अब थक रहा हूँ मैं। सारा बोझ उतरवाना मेरा ऐसा बड़े कायनात। नाम का मुसलमान हूँ मैं तो काम न आया अब तक किसी के। नाम का मुसलमान हूँ मैं काम न आया अब तक किसी के। सब कुछ लुटा कर जा रहा हूँ ऐसा बड़े कायनात। कागज की कश्ती है अपनी कागज की कश्ती है अपनी कब डूब जाए मालूम नहीं। कागज की कश्ती है अपनी कब डूब जाए मालूम नहीं। पार लगवा लेना डूबती कश्ती ऐसा बड़े कायनात। जीते जी सोचा न कभी जीते जी सोचा न कभी मौत भी आएगी एक दिन। जीते जी सोचा न कभी मौत भी आएगी एक दिन। अब छोड़ रहा हूँ सब कुछ यहीं पे ऐसा बड़े कायनात। सरवरे कायनात। फिरोज साहब को नहीं सुनाई होगी।
बकौल अफलातून दुनिया में जो भी चीजें हमें नजर आती है उनकी हकीकत में एक असल मौजूद है। इन चीजों और इनकी असल में कुछ ममासलत होती है और हम इसे वही नाम देते हैं। यानी हम असली कुत्ते को नहीं देखते, बल्कि जिस जानवर में किसी हद तक कुत्तापन मौजूद होता है हम उसे कुत्ता कहते हैं। अगर वहाँ एग्जाम्पल दी है टोपी, यहाँ वो लोगों ने कैट की, we see some cattiness in an animal in the call it a cat। खुदा बेहतर जानता है कि असली दिल किसका बना है और क्या है। हम इसकी परछाई देकर जिसको दिल कहते हैं, मैं उसके बारे में कुछ अर्ज करना। दिल बज़ाहिर गोश्त का एक लोथड़ा है, जसामत के लिहाज से ये एक बंद मुट्ठी के बराबर है। दिल से इंसान की जिंदगी का आगाज भी होता है और इसी पर इख्तिताम। एक इंसान की इब्तिदा भी यही है और इंतहा भी है। खुदावंद आलम ने जो कुछ भी दुनिया में बनाया है उसके अकूस बदनी इंसान में बराबर मिलते हैं। नदियों और नालों का जोर शोर से बहना वरीदों और शरियानों में नजर आता है। जिस्म से बाहर की फोटोग्राफी करने में बाहर सूरत आंखें पेश पेश, मुख्तलिफ उभार पहाड़ों और टीलों से मुशाबे है। नर्वस सिस्टम तार बर्फ और नशरियात से मेल खाता है और दिल समंदर का दर्जा रखता है, जिसमें हर वक्त खून का खजाना रहता है। एक तरफ से खून का इखराज होता है और दूसरी तरफ से खून इसमें दाखिल होता रहता है। जिस तरह पानी इधर उधर से गश्त लगाकर समंदर में गिरता है, इसी तरह खून का भी हाल होता है। समंदर से मुख्तलिफ किस्म की मादनियात हासिल होती हैं, मोती निकलते हैं। दिल भी ऐसे खजानों से खाली नहीं। दिल का सबसे बड़ा तोहफा तो इंसानी जिंदगी है। इंसान का कमाल उसकी जद्दोजहद वगैरह सब उसकी ख्वाहिशों के दम से, और ख्वाहिशों का मरकज सिर्फ दिल। इस दिल के समंदर से भी कितने अनमोल मोती निकलते हैं। जज्बात की लहरें इसमें तलातम पैदा कर देती हैं। समंदर की तरह ये भी संजीदा नजर आता है जब जज्बात से आरी हो। समंदर में तूफान के वक्त कश्तियां और जहाज डूबते हैं, और दिल में न सिर्फ अरमानों की कश्तियां गर्क होती हैं, बल्कि ये खुद भी डूब जाता है। इसको हर एक ने अपनी नजर से देखा, लेकिन किसी की समझ में ना आया। डॉक्टर के सामने तो ये महज एक मशीन है। शायर इसे मुख्तलिफ निगाहों से देखते हैं, ताजिर इसे एक और ही तराजू में तोड़ते हैं। फलसफियों की इस पर ख्याल आराई कुछ मुख्तलिफ होती है। इस मुट्ठी पर समंदर में हर एक अपने ख्यालात के जहाज में सफर करता है, हतुल मकदूर डुबकियां लगाता है, तैरता है और इसकी वुसअत इसकी गहराइयों में खो के रह जाता है। हर शख्स धोखा खा जाता है और कोई कुल्ली फैसला इसके बारे में देने से आजिज है। डॉक्टरों के सामने ये इमारत सिर्फ 2 मंजिला है, लेकिन इसके कलश आसमानों को छूते हैं। लोग समझते हैं कि इसके सिर्फ 4 खाने हैं, मगर इसके एक एक खाने में एक वसी कायनात समूही जा सकती है। सिफात के लिहाज से मुख्तलिफ इंसानों के दिल मुख्तलिफ चीजों से बने होते हैं। एक आम बात सुनने में आती है कि इंसान मिट्टी का बना है। जाहिर है कि इस रियायत से दिल भी मिट्टी का बना होगा। बाज लोगों के दिलों से अंदाजा होता है कि यह हकीकत होगी। ऐसे दिल मामूली ठेस लगने पर टूट जाते हैं। आवाज अगर जो टूटने की नहीं आती, मगर आंखों से खून जरूर टपकता है। ऐसे लोग जरा सी चोट भी बर्दाश्त नहीं कर सकते और इनमें लचक भी कम होती है। एक दफे एक ऐसा ही दिल रखने वाली से वास्ता पड़ा, आप शायद यकीन न करें मगर ये 100% हकीकत है। उनकी बिल्ली पर किसी ने हमला किया। हमलावर कोई गैर नहीं, उनके मियाँ का लाडला कुत्ता था। बिल्ली के इतना जख्म नहीं आया था जितना वो महसूस कर रही थी। घर भर में उधम मचा दिया, डॉक्टर को बुलवाया, ड्रेसिंग के लिए कई दिन तक ड्राइंग रूम सर्जिकल थिएटर बना रहा। बिल्ली ठीक भी हो गई, मगर वो कुत्ते से बराबर नाराज रही और अपनी मियाँ के दिल के उस गोशे की तरफ शायद उन्होंने बाद में कभी झांका तक नहीं होगा जिसमें वो कुत्ता था। पुराने जमाने में जब इंसान प्लास्टिक से नावाकिफ था, ये अंदाजा करना मुश्किल था कि दिलों की तखलीक में ये दाग भी इस्तेमाल होती होती, मगर आज की दुनिया में इसे आसानी से काबिल यकीन तस्वुर किया जा सकता है। जी हाँ, बाज लोगों के दिल इसी के बने होते हैं। अगर ऐसा न होता तो बताइए ये बात क्यों कर मुमकिन होती है कि दिल टूटते और आवाज न आती। इस पर पैदल पाए हमले होते और आंखें खुश्क नजर आती। न मोहब्बत की गर्मी से ही पिघलते और न मैदानी नफरत में एक गेंद के माना धुड़कते रहने के बावजूद भी खामोश रहते। सारी दुनिया के प्रस्तावों के दिल ज्यादातर इस दाग से बने हैं। मामूली दबाव से धड़कते तो हैं, मगर धड़कन तरफ से आरी होती है। कुछ दिल रेशमी भी होते हैं, इनकी नरमी अपनी जगह
ایک خاص اہمیت کی مالک تو ضرور ہے، مگر ان کی رسننگ کبھی کبھی پریشان کن ہوتی ہے۔ اس پر پڑنے والی بیرونی روشنی کی لہریں دوسروں کی آنکھوں کو چندیاں دیتی ہیں۔ ایسے دل یوں تو بہت ہی مضبوط ہوتے ہیں، مگر آگ کی تیاری بھی انہیں جلا کے خاکستر کر دیتی ہے۔ محض کنجی کی آواز سے ان میں خراش لگتی ہے۔ موم کے دل تو ایک خاص نعمت ہیں۔ ایسے دل زیادہ تر خواتین کی قسمت میں ہوتے ہیں۔ دو چار گرم گرم باتیں سنی اور یہ پگھل گیا۔ ایک آدھ قطرے کا ٹیمپریچر گر گیا اور یہ پھر سا۔ ایک ہی آدمی سے دل میں 100 دفعہ لگاؤ سا ہوا اور اسی سے 101 بار شکایت دی۔ اگر کسی ذمہ دار شخصیت کا دل مومی ہو تو اس سے تعلق رکھنے والوں کو اپنا ٹیمپریچر ہمیشہ درمیانے رکھنا پڑتا ہے۔ بات ان سے کر رہے ہوں تو منہ دوسری طرف پھیرنا پڑتا ہے کہ کہیں سانس کی گرمی کام نہ کر جائے۔ ایسے لوگوں سے ٹھنڈی ہوا میں بھی بات کرنا دشوار ہے۔ اولادی دل رکھنے والے لوگ بھی ہیں۔ اولاد موڑنے کے لیے اتنی آگ کی ضرورت پڑتی ہے کہ جتنی آگ شاید جہنم میں بھی نہ ہو۔ بہت کم لوگ ایسے دل رکھنے والوں کو رحم کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں۔ ان پر معمولی حرارت یا ٹھنڈ کا بہت کم اثر ہوتا ہے۔ یہ اندر اور باہر سے ایک جیسے ہوتے ہیں۔ ان پر ہتھوڑے چلاتے جائیے، مگر ہے یہ گنبد کی صدا، جیسی کہے ویسی سنے کہ مصداق انسان کو کوئی جازب جواب نہیں دیتا۔ پتھر کے دل والے بھی جہاں میں بہت ہوتے ہیں۔ فولاد سے پگھلنے کی امید تو رکھی جا سکتی ہے، مگر پتھر کب موم ہوتا ہے۔ یہ تو اتنے سخت ہوتے ہیں کہ عمر بھر انہیں محبت کی حرارت سے گرماتے رہی ہے، مگر اثر نہ ڈالتے۔ جب یہ متاثر ہوتے ہیں تو اس سے کہیں پہلے پھٹ کے ٹکڑے ہو چکے ہوتے ہیں۔ شیشے کے دل والے لوگ بھی کائنات میں کم نہیں۔ سچ پوچھے تو آج کل کی دنیا ہی ایک شیش محل ہے۔ ضروری ہے کہ اس عالم میں انسان کے اندر بھی اس کا ہونا ضروری ہے۔ ایسے دل میں کتنے ہی ٹوٹتے ہیں، کچھ ان ایکول ایکسپینشن سے اور کچھ ان ایکول کنٹریکشن سے۔ ٹوٹ کے پھر اس طرح چور چور ہو جاتے ہیں کہ کسی صاحب دل کو کہنا پڑتا ہے، کعبہ اگر سے ٹوٹا کیا جائے غم شیخ، یہ قصر دل نہیں جو جوڑا نہ جائے۔ سچ پوچھئے تو دل کی قدر و قیمت اگر کچھ ہے تو شاعروں کی وجہ سے۔ ڈاکٹروں کا کہنا ہے، ڈاکٹروں کا کیا ہے، انہوں نے تو ٹرانسپلانٹیشن کر کے اس کو ساگ کا ایک پودا بنا دیا، جس کو ایک کیری سے اکھاڑ کے دوسری کیری میں لگا دیا جاتا ہے۔ تاجروں نے تو اس کو تجوری میں بند کر رکھا، عام آدمی نے تو اس کا گلا ہی گھونٹ دیا ہے۔ انجینئروں کو اپنے ٹول کی کھنکھناہٹ میں اس کی دھڑکن محسوس ہی نہیں ہوتی۔ عام لڑکیوں کے دل ایک مخصوص قسم کی جلد بخش سے ہوتے ہیں، جس میں کوئی ایک زیور رکھ دیا تو ڈھکنا بند، پھر اگر وہ نکال کر کوئی دوسرا زبردستی بھر دیا یہ جب کی بات ہے۔ تو نے اس بخش کی خیر اور نے زیور کی۔ بہت کم لڑکیوں کی قسمت میں ایک ہی ساتھ کے دو زیور ہوتے ہیں، جن کو وہ باری باری اپنے جیل بخش میں رکھ سکے۔ دل کی رعایت سے لوگ کو کیا ہی عمدہ نام ملتے ہیں۔ کوئی ہمیں دلبر لگتا ہے اور کسی کو ہم دلدار کہتے ہیں۔ کوئی دلبر ہوتا ہے، کوئی دلریش، کسی کو دلاویز، کسی کو دلارام، کسی کو دلدارا، کسی کو دل پھینک، کسی کو بے دل اور کسی کو صاحب دل، کسی کو دلشاد اور کسی کو خوش دل، کسی کو دل سوز، کسی کو دل شکن اور کسی کو دلاسا، کسی کو فراخ دل اور کسی کو سنگ دل، کسی کو نرم دل اور کسی کو کچھ۔ غرض بہت سے دلکش نام سننے میں آتے ہیں، یہ سب برکتیں مصیبت دل کی ہیں۔ اقبال قصے دار و رسم کو بازیے طفلانہ دل بنا کر دل کو بہت اونچا مقام دیتے ہیں، اور جب محض اتفاق سے غالب کہتے ہیں، جبکہ یہ غالب کا شعر نہیں ہے، اس وقت میں لکھا ہے بہت شور سنتے تھے پہلو میں دل کا، جو چیرا سے قطرہ خون نکلا۔ تو اس مٹھی پر گوشت کا ایک اور رخ سامنے آتا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ دل کو اکبر صاحب جیسے کسی صاحب نے خشک کر دیا تھا، جبھی تو وہ کہتے ہیں پنجے میں دل کو اب کے احسان نچوڑیے، ایک بوند بھی لہو کی رگوں میں نچوڑیے۔ میر کو سبھی آزردہ دل تصور کرتے ہیں، لیکن دل سے ان کی آزردگی اس شعر میں ملاحظہ کیجیے۔ دل کے دیدار کا قاتل سے بہت بھوکا تھا، اس ستم خوردہ سے ایک زخم کھایا نہ گیا۔ مختصر یہ کہ دل کو سمجھنا انسان کے بس سے باہر ہے۔ افلاطون جسے خواہشوں کا مرکز سمجھتا ہے، مولانا کلام آزاد اسے زندگی کا منبع قرار دیتا ہے۔ غالب سنگ و خیش سے بالا تر کوئی چیز، پانی درد کے خزانے کا مدفن، نوجوانی سے پیار کا سمندر سمجھتے ہیں۔ کچھ لوگ اسے ایک جامع شراب سمجھتے ہیں، جو انسان کو خواہشوں کی شراب پلا پلا کر ایک مجسمہ ارمان بنا دیتا ہے۔ جگر مراد آبادی نے دل کو محبت اور محبت کو دل سمجھتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ لفظ محبت کا اتنا سا فسانہ ہے
सिमटे तो दिल आशिक पहले तो जमाना है, हर एक का दिल आशिक होता है। दुनिया में हर शख्स किसी न किसी चीज पर मरता नजर आता है, किसी का नहीं तो अपने जात का आशिक तो होता ही है। जिगर ने इसे जमाने का एक पॉकेट एडिशन बना दिया है। दिल जो कुछ भी हो मेरी समझ से बालातर है, आप भी सोचिए, पर फिर हो सके तो औरों को महसूस कराइए। हाँ, इसकी जलन के बारे में इतना अर्ज करूंगा कि हर किस्म की आग से बढ़कर है। आहों की सूरत में इतनी गर्मी खाली होती है, दोज़ख की आग मांगती जिससे पनाह थी, जिस दिल जले के बाहर खुदाया ये आग। जब इंसान दुनिया में वारिद हुआ, दिल की कहानी शुरू हो चुकी थी और न जाने कब खत्म होगी। आज तक हर एक ने इस कहानी के किरदार का रोल अदा किया है और कहानी मुकम्मल किए बगैर चल बसा। हर एक जानदार का दिल इसके पैदा होने से कबल ही अपना काम शुरू कर देता है और इसके मर जाने के बाद अपना काम खत्म कर देता है। बहुत कुछ इस पर लिखा जा चुका है, आइंदा लिखा जाएगा। मैं क्या और मेरी हिम्मत क्या, दिल के तारों को छेड़ने के लिए वो उंगलियां चाहिए जो फैज ने कभी खोने दिल में डुबोई थी। मैं अल्लामा इकबाल का ये शेर पेश करके अपनी कमी दूसरों से पूरी करने के लिए अर्ज करूंगा। लिखी जाएगी किताबें दिल के तफसीरें बहुत, होंगे एक ख्वाबे जवानी तेरी ताबीरें बहुत। ये भी मुझे अब लगता है कि जैसे इकबाल का शेर नहीं है, लेकिन उस समय में किताब छपी से पहले लिखा होगा। तो जनाब अली, ये महज इसलिए कि मैं आया हूँ और अब तो हमारे यहाँ से इतने वापसी के दिन जो करीब आने लगे, अभी मैं हूँ यहाँ एक हफ्ता, उसके बाद निकल के जाऊंगा वहां से आकर भी मैं एक हफ्ता रहूंगा। उसके बाद जब मैं 10 को यहाँ से जाऊंगा तो फिर वहां से वापस सीधा ये कश्मीर। मगर आप लोगों की वजह से मैंने ये बंदोबस्त कर लिया कि एक ही जगह पे मैं यहाँ आकर आऊँ, एक ही जगह रहूं। और मैंने उसको साल भर के लिए लिया है किराए पे, साल में उसी जगह पे, ताकि ये रोज रोज एड्रेस न बदलना पड़े। और जगह, क्योंकि मेरा वैसे किसी का घर दुनिया में नहीं होता, लेकिन बतौर खास मेरा कोई घर नहीं है। तो आप लोगों की वजह से हमारा वक्त कितना अच्छा गुजरा, ये मिसाल साहब ऐसे। और ये नहीं कि ये पुराने दोस्त मिल गए, बल्कि नए भी कुछ ऐसे दोस्त जिनको देख के हमेशा मसरत होती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, क्या दिल में बहुत पुरानी कहानी, सबका शुक्रिया अदा करूंगा कि ऐसे कहूँ कि हर वक्त मैं इसमें उसी सदारत पर बैठता हूँ। कभी कभी ऐसा लगता है कि जैसे ये अच्छा नहीं है, तो मगर ये एक ऐसी जो पेशकश है जिसे लोग कहेंगे ये एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन इसे ठुकराना मुनासिब है, क्योंकि ये दौलत मैंने मांगी नहीं, लेकिन मांगे भी थी, इसलिए इसको ठुकराना ये हर किस्म मुनासिब। गुस्सा की माँ हदीस पाक मांगी, तर्जुमा उसका फारसी है, दावत के कासरा रदम हो। तो इसलिए हम आपको दावत देते हैं उसी की तरफ तो मेरी इशारा करता हूं। लेकिन एक बात ये है कि यहाँ आकर के अब मेरे पास यहाँ अभी इस सीजन में सिर्फ एक संडे है, नेक्स्ट संडे 27 को मैं कलकत्ता जा रहा हूँ, तो 26 को मैं यहाँ हूँ। पता नहीं उस दिन आ पाऊंगा नहीं आ पाऊंगा, क्योंकि एक बुक रिलीज भी है, वो शायद कैंसिल हो गया, लेकिन कहीं और शायद वो करें डोगरी किताब। फिर क्या सूरत हाल होगी, तो उसके बाद जब मैं कलकत्ते से लौट के आऊंगा 2-4 दिन में यहाँ हूँ, उसमें कोई संदेह नहीं है। तो इसलिए मैं आप सबका तहे दिल से शुक्रिया भी अदा करता हूँ। मैं एक बात आपसे कहूंगा कि साथ साथ गवाह कि आप लोगों की वजह से मुझे बहुत अच्छा लगा, और यहाँ जम्मू आना जो है मेरे लिए, मैं तो आया था सेहत की वजह से, डॉक्टर ने कहा, घर में कहा गया, तो लेकिन आप लोगों की वजह से तो ये संडेज का ये प्रोग्राम यहाँ रहता है आप लोगों का, मुझे बहुत अच्छा लगा। और हकीकत में इसकी कोई अहमियत नहीं कितने लोग, मैंने शायद आपके सामने पहले भी इसका जिक्र किया है कि रॉयल स्टैटिक सोसाइटी की बुनियाद जब पड़ी तो 2 आदमी, या इसी तरह से अगर आप यानी इस्लाम के वजूद में आने की बात करेंगे तो उस वक्त भी तो ये असल में काफिला इसी तरह से आगे बढ़ता है, कारवां बढ़ता है। और यहाँ बाज लोगों के, ये लड़के पढ़ रहे थे, वो तो मैथमेटिक्स का है और ये एजुकेशन का है, उर्दू के, कश्मीरी का नहीं है, डोगरी के नहीं है, संस्कृत के नहीं है, हिंदी के नहीं है,
تو یہ شعر کہتے ہیں بڑی بات ہے. اچھا ہمارے طارق صاحب ان کا پروفیشنلی ٹوٹلی ڈفرنٹ, ان کا تو پتہ ہی نہیں چلا بشیر الحق صاحب کا کبھی. ان کا ایک بنجارہ نامہ اس نے نہ لکھا ہوتا امین نے, اور میں اس کو بنجارہ نامہ ہی کہتا ہوں, تو ورنہ امین صاحب کے بارے میں بھی زیادہ معلومات نہ ہوتی. میں کہتا ہوں کہ جس طرح کی شعر اور جس طرح کے مضامین یہ لوگ پیدا کرتے ہیں اور بیان کرتے ہیں, میں آپ سے بالکل میں دل کی بات کہتا ہوں, کیونکہ وہ میرے پاس فرصت ہی نہیں ہے جھوٹ بولنے کی, اس لیے کہ میں یاد ہی نہیں رکھتا, یاد ہی نہیں رہتا, اس لیے میں جھوٹ بول ہی نہیں سکتا. یہ میں بہت متاثر ہوں. جس وقت میں نے بشیر الحق صاحب کا کلام پڑھا, مجھے اتنا اپیل اس نے کیا. یا خالد کا میں وہ پڑھ رہا تھا, اس کی آٹوبایوگرافی نہیں, وہ اسپونٹینیسلی اس نے لکھا ہے کہ انوائٹنگ. امین صاحب کے بھی شعر, امین صاحب کا مجھ پہ طرز ہے, میں نے ٹھان دیا کہ ان کی کتاب میں لوگوں کا لکھنے کا موقع ملتا ہے. ابھی تک تو رہ گیا, اگر اسی ہفتے ہوا تو میں بھیج دوں گا آپ کے پاس. تو اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ ہر محفل میں کوئی نہ کوئی ایسا ہوتا ہے جو آپ کو بہت کھینچتا ہے. مجھے ایک بات بہت پسند ہے کہ ہم لوگ کا پھر بھی کچھ نہ کچھ لالچ. جب ہم کچھ کہتے ہیں یا کچھ ہوتا ہے تو آدمی چاہتا ہے کہ اس کو بیان کرے, اس کو لوگوں تک پہنچائے. لیکن ایک صاحب آپ میں ایسے ہیں جن کا نام اسلم قریشی ہے, جو کچھ لکھتے نہیں ہیں, کچھ کہتے نہیں ہے, کبھی کبھی دوسروں کا پڑھ کے سنا دیتے ہیں, اور اتنی محبت سے سب سے پیش آتے ہیں. میں تو خاص طور سے ان کا ممنون ہوں. انہوں نے یا نثار صاحب کو یا ہم کو کتنا انہوں نے وہ مطلب قریب رکھا, اور اتنی خوشی ان کو ہوئی جب میں نے ان سے کہا کہ میں نے وہ مکان مستقلاً ہر سال بھر کے لیے کرائے پہ لیا, ہر سال جب تک میں ہوں میں آتا رہوں گا یہاں 3-4 مہینے. انتہائی خوشی کا اظہار کیا جیسے میں ان کے گھر میں رہنے کے لیے گیا تھا. تو میں اگر کبھی بھی مجھے موقع ملا اپنے بارے میں لکھنے کا, اس انجمن کا ذکر اور نشستوں کا ذکر اس میں کسی نہ کسی طرح سے ضرور آئے گا. یہ جو اپنے ساگر صحرائی کے برادر محترم جس طرح کے شعر انہوں نے نکالے, یہ طارق صاحب جس طرح کے شعر نکالتے ہیں. دیکھیے امین صاحب کو چھوڑیے, امین صاحب تو بزرگ ہو گئے, بشیر الحق صاحب بھی بزرگ ہو گئے, کہ آپ دیکھیے کہ ان کے اشعار اور یہ نئے جو ہیں یہ چھوٹے ہی کیوں اتنا بڑے ہو گئے, میری سمجھ میں نہیں آتی. کہ بہت اس کی دیکھو بہت اپنی اس کی قدر کر لیتا ہوں, اور اس کو چھوڑنا نہیں. ایک بار اگر ہماری طرف سے آپ نے چھوڑ دیا نا تو وہ بھی چھوڑ دے گا ادھر سے, اس کو پکڑے رہیے. کیونکہ شعر میں جو بات ہے وہ لمبی لمبی داستانوں میں نہیں, یہ محض بس دو لفظ کہہ کے یا 3 لفظ کہہ کے. اب جیسے نوناروی کا شعر ہے اس انقلاب زمانہ کے بارے میں, 2 ہی لفظ یوز کیے ہیں, ایسے ویسے کیسے کیسے ہو گئے, نوناروی کا شعر ہے کہ وہ دیکھیے 2 لفظوں میں کس طرح سے کائنات میں کیا ہوتا ہے, اس میں کیا ہوتا ہے, کس طرح سے وہ پیش کیا ہے. تو شعر میں بڑی طاقت ہوتی ہے, شعر میں بڑی طاقت ہوتی ہے. اور کوشش کیجیے اردو کے جیسے آپ تو پڑھتے ہی ہیں, لیکن اردو زبان کے متعلق بھی پڑھیے, کیونکہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ محض تلفظ کے ناکارہ ہونے سے شعر ہی ختم ہو جاتا ہے. اس لیے جب تک تلفظ صحیح نہ ہو تو اس وقت نہیں آئے گا. اور اسی طرح سے بعض الفاظ کی نشستیں الگ الگ ہوتی ہیں. ابھی آپ کے جب میں شعر سن رہا تھا 1-2 لفظ آپ پہ مجھے یاد نہیں ہے ایسے استعمال کیے جو جیسے میں ہوں گا تو میں اس نشست میں اس لفظ کے ساتھ وہ لفظ استعمال نہیں کروں گا. تو اس طرح سے زبان کا اپنا وہ رکھ رکھاؤ ہوتا ہے, زبان کا اپنا مزاج ہوتا ہے. یہ محض ڈکشنری نہیں ہے, بلکہ اس کلچر میں کیا ہے, اس کلچر میں کس طرح سے کس لفظ کو استعمال کیا جاتا ہے. چھوٹوں کو سیکھنا تو ہر ایک کو ہے, لیکن چھوٹوں کو اس پر زیادہ نظر رکھنا ہے, کیونکہ آپ کی عمر ایسی ہے کہ آپ کی عادتیں اب پختہ ہو رہی ہیں. تو اللہ سلامت رکھے آپ سب کو. یعنی جب تک یہاں سے جا کے جب تک ہم دوبارہ نہیں آئیں گے زندہ رہے تو اس وقت تک یہ اس کو مس کرتے رہیں گے ان نشستوں کو. اس وقت اب چونکہ کشمیری میں انہوں نے شروع کیا, میں 2-4 شعر نعت کے عائشہ کو میں اپنی طرف سے مبارکباد دیتا ہوں کہ آج معراج عالم ہے, صبح سے سنتے رہے ہیں, رات بھی سنتے رہے. یہ چند شعر ہیں نعتیہ. بکرہ خاک سری تحت زمین
बकरहा खाब सरी दर जमीनस नबी में रूद मुत्शी दर मदीनस नबी में रूद मुत्शी दर मदीनस। इसका ये दूसरे दो जो है आप इसको उलट के भी पढ़ सकते हो। Sudaïsun tuorsuk sardar diyelim. Sudaïsun tuorsuk sardar diyelim. Kor lolten arşe barinas. Ditamsi oymero kalmast qalas. Ditamsi oymero kalmast qalas. Bajarhanak tani yak jabinas. Munutsi boz garikui khat tarashas. Munutsi boz garikui khat tarashas. उर्दू कल्चर में आया है, वो नाई नहीं कहते, हजाम नहीं कहते, खतराश। मुनुसे वो बस घर कोई खतराश, बल्ला गई पर परी अतरीनस, बल्ला गई पर परी अतरीनस। इसका मतलब है करस्पन्नी नजर अज या नबी से, करस्पन्नी नजर अज या नबी से, एमिस ओजुर दरोज अज दिल हजीना, बकर हा खाम से लीतर जमीना, ये मेरे इत्तेफाक है कि मेरे पास था, वरना मुझे याद कुछ नहीं आता। एक मिसरा याद आएगा, दूसरा मिसरा याद नहीं आता। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, और मैं फौजिया जी का खास तौर से मैं ये ममनून हूँ कि ये इतनी चीजें पोस्ट करती हैं कि आज वो खबर लेती है कहाँ क्या हो रहा है, किसने क्या कहा, और कई ऐसी चीजें भी वो क्या नाम है उनका, वो नकवी साहब जो वहाँ है डेडर में, चीजें और सबकी चीजें, तो बहुत अच्छा लगता है। और इसे आप जारी रखिए, इंशाल्लाह फिर मुलाकातें होगी। मैं कोशिश करूंगा इस संडे को आने की, लेकिन कह नहीं सकता, तो फिर उसके बाद कितने दिन के बाद आना होगा। और जब भी आप लोग कश्मीर आए, आप निसार साहब को मुझे फोन जरूर करें। ये मेरे नंबर आपके पास होंगे, से आपने इसमें ग्रुप में डाला ही है, ये देन आई वुड लव, इस पे नंबर लिखे होंगे मेरे, तो जब भी आप आए तो हमें जरूर याद कीजिए। अगर आप कोता कदम साबित हुए न आ पाए, हम आपके पास चल के आएंगे।